ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಎರಿಕಲ್ಚರ್ ಶಾಲೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯ ಸೆಷನ್ಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ and very good morning to all. So in the first session we discussed about what we are facing in our classroom to teach the second language in our schools and in our classes, in our conditions. I am not elaborate the same discussion here. I would not like to continue the same process, but the almost we discussed about the very common obstacles in our classroom which we are facing in the before session. So now before going to lesson, we discuss about some learning outcomes regarding the lesson, how do bees make honey. So here I have given some sheets for you. The very sheet tells about the learning outcomes for foundational and preparational stage. The very first point predicts meaning of unknown words in texts using picture and context cues. Predicts, you know very well, meaning of unknown words. We use new words regarding the text, and also using pictures for effective TLM for teaching. At the same time, those unknown words are unfamiliar for the pupil while teaching the lesson. So before the unknown words are familiarized by the teacher to the students, it helps to understand the very lesson. Then reads short sentences of unknown words by recognizing individual letters, sounds and sight words. The very content gives some words and individual letters and also sounds, and especially sight words. Sight words are very important in early stage of learning, because sight words are frequently appear in every paragraph, in every lessons. For example, prepositions, conjunctions and some verbs also regarding as sight words. And, but, have, do, I, these are all sight words. While using the sight words, the people are very easy to understand the very paragraph and the very lesson. Then predicts and infers about the text using stated and implied ideas from the text as evidence. So the very lesson gives some ideas about the content. That idea may be suggestive idea, not a evidence, but that gives some knowledge to the people. And some conditional branching. For example, if it is raining, do not water the plants, do weeding instead, otherwise water the plants. This conditional branching also we use while teaching the lesson. And combines the sounds. For example, vowel and consonant sounds. Some words have the sounds, some vowel sounds and consonant sounds. Those sounds most familiar words. We use some activities by using those sounds. The people come to know about the very words. And mimics, this is an activity by reproduce syllabic sounds for newer words, syllabic sounds. So every word has a syllable, 1 or 2 or 3 or more than 3. So for those we introduce the syllables, then the student easily understand and easily comprehend the pronunciation of the word easily.
That is why we use some syllabic sounds at the same time of the lesson. And also after the teaching, we achieve some goals. Those are encourage the children to guess, try out multiple meanings, refer to the dictionary to find out meaning some unfamiliar words, and develop the vocabulary. The moreover, we build the vocabulary. After the lesson, we introduce new words and also meaning of the words. The students naturally acquire the new words, and they enhance their vocabulary. Increases use of English outside the English classroom. This is very important. This is very, very important. So we are using more English in our classroom. We create our own English atmosphere in our classroom. Of course, every teacher should try to create English atmosphere in the classroom. But what happened in our schools? After the classroom, when the student go out the classroom, they do not use any English words in the playground, in the staff room, in the midday lunch. They do not use any English words. So again, they use their mother tongues. So that is also very obstacle for our English learning in the very early stages in our schools. So when they come out from the classroom, in the all complex, in all areas, we use some more English words as possible. Then only they use the second language in all conditions. So hold conversations about the stories, poems, and diverse print material through a mix of comprehension and inferential questions. Yes, while teaching or while introducing the second language in our classroom, we use some simple stories. The stories are very fond of by the children. They like very much. And also some poems, proper rhythm and pause, intonation. By singing the poems, they can attract the words, new words, easily attract. And these are all helps to improve their comprehension level. That is why we use these technique also. Then draws attention to the sounds and letters in the printed written material through diverse tasks using rhymes, songs. We may use some rhymes and songs, poems, stories to the picture, or in our digital classroom we may use different multimedia equipments, multimedia technology. The students will attract, the students will show their interest to our English. So in this ways we can improve our classroom. At the same time, we can improve their language learning also. So these are also some of our goals. So as you already know that, I think most of the teachers had already completed the lesson in 6th standard, how do bees make honey? Almost it's a completed lesson. Yes. Now, before going to discuss the lesson, I told all the learning outcomes and also some teaching practices in our classroom. So what are your ideas or your suggestions regarding these discussions? ನಿಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಂಥ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ದ ವೇ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್. Otherwise, the same process is going and the same output also coming. There is no changes. So, ಆಗಬಾರ್ದು.
ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಈ ಶೇರಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸರ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್, ಹೌ ಟು ರೀಚ್? Firstly, enter the classroom with before prayer assembly. Yeah. First of all, prayer assembly, enter the classroom, good morning. Good morning. That's Yes. the first of a greet to students. first Greetings. one. But anywhere in mistakes of inferior, when you talk about English, that's of mistakes are there. It's like wrong are there. It means that of inferior left it first one. But talk about freely. Really? It means Butler English also. Yeah, no problem. Butler English also in our childhood. What you talk about in English, Butler English, that not a grammar level, but higher innovations in the English. But talking of first English, Yes. your teacher, it means it me. ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಗು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಕೇಮ್ 1 year sir, every one student, my coming sir, my coming sir. Yes. May they use my in my school also. Where is may? In our school also. Yes. May coming. My it means himself. Yes. It's like say possessive. Yes. That's not. May is a request word. Yes. May I coming? It is seeking permission. Yes. May it is using as a seeking permission. May I coming? Yes. May I coming, ma'am? May I coming? Yes. In our school also many students while seeking permission they use my. Yes sir. I always told it is not my, it is May, April May. No, I May, told May. that also May. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಮಂತನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಅಂತ. ಅಗೇನ್ ದೇ ಯೂಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಸರ್. Casual. While learning they commit some mistakes. That is the good sign of learning. They commit some mistakes, that is a good sign of learning. Good sir. Without committing any mistakes, no one can learn, especially any languages. And even English is not an untouchable language. It is worldwide today because of its touchable nature. It is touchable nature. Even most of our Kannada words in your Oxford dictionary, you may use, because that is why English is worldwide language and is very widely used. Yes sir. Because of it, it acquire any word, any language. ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಅದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾವ ಭಾಷೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಅದು ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತು, ಅದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಹಾಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಟಚಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ನಾವು ವಿ ಯೂಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಏನಂದರೆ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದಂಗೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೀಚರ್. Yes. At the same time the reaction or reply from the students is also good, not bad. But what about out of the classroom? I think Yes. we concentrate out of the classroom. The class. First in our complex, in our school complex, surroundings. We use more English words in our staff room or in our midday meals, in our other activities, in playground. Some we are playing. When we are playing with students, we use some English words, simple words, and also simple sentences. It is also first we start, as a teacher, we start this habit. That becomes habitual by the students. That becomes habitual by the students. So that is also one important. And while teaching poems, we should teach the poems with proper rhymes, pause, intonation, and rhythmically. Yes. Poem is apart from lesson. It is completely different from lesson. It should be teach like a poem. Then only they can attract new words and new the theme, very theme of the poem.
And so we use some technology also in our schools. We are very fortunate, we are very lucky. Almost all schools have the digital classrooms or smart classrooms. We should properly use. In our school also, this lesson I use the smart TV. The beautiful pictures are there, beautiful conversations are there. Ekalavya, again in I think 7th standard. Really Vidvat, you may use your Vidvat anta ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ವಾನ್ ಅದು ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಸನ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ಸ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜೊತೆಗೇ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಚ್, ದೇ ಪೇಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ತೆಗಿತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಂ, ಬೋರ್ಡ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದು, ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹಾಂ, ಆ ಪೆನ್ ಅದು ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಲೆಸನ್ ನೇಮ್ ಹಾಕಿ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಸೋದಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೈನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ನಾವು ಫೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಇಸ್ರೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ಮಗುನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಫೋನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿನೋ ಅಪ್ಪನೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ನೀವು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ನಿಜ, ಮಗು ಏನೋ ಒಂದು ಕಲಿಯೋ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ನಿಜ ನಿಜ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಆಡೋದು, ಏನೋ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದು, ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿಂದನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಮಗನ್ನೇ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವನಿನ್ನು 3 ಇಯರ್ಸ್ 3.5 ಇಯರ್ಸ್ ಈಗ. ಅವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೊಬೈಲ್ನ. ವಿತೌಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟನೇ, ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಊಟ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಭಾಷಣ ಬರ್ಕೊಡು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ನನ್ನ ಮಗಳು 4th ಇದ್ದಾಳೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಆಯ್ತು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ತಾನೇ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನ 2 pages ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ತೆಗ್ದಿದ್ದಾಳೆ. 3-4 ಸ್ಪೀಚ್ಗಳು ಭಾಷಣಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾಳೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಇದು ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಬರ್ಕೊಂಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಲಿತಾರೆ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಗಂದು ಅವನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವನಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ. ಅವನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ನಾವ್ಯಾರೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕಲರ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ಕಲರ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವನು ನೋಡಿ ಇದೆ, ಇದು ಪಿಂಕು, ಇದು ಗ್ರೀನು, ರೆಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ವೆರಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಅವನ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಡೈನೋಸಾರ್, ನನಗೆ ಡೈನೋಸಾರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂತು, ಸ್ಟೀವನ್ ಸ್ಪೀಲ್ಬರ್ಗ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು. ನಾನು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಡೈನೋಸಾರ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಈಗ ಅವನಿನ್ನು 3ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡೈನೋಸಾರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೂಡ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚಿಂಟು ಟಿವಿಲಿ ಪಿಗ್, ಮಾಷನ್ ಇವರು ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೇಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಭಾಳ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸೂಪರ್ವೈಸಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಸೂಪರ್ವೈಸಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಚಿಂಟು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂರ್ಬೇಕು, ಮಾಷಾ ಬೇರೆ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಈಟಿಂಗ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಈ ಥರ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಇವನ್ ಮಕ್ಳಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಮೇಡಮ್ ಅವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಜಾಲಿ ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ. ನಾನು ಅದು ಗುಜ್ನೂರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಮನೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಮೇಡಮ್? ಜಾಲಿ ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಜಾಲಿ ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಲೆಟರ್ ಸೌಂಡ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಡ್ರೈಮು ಇದೆ ಸರ್. ಆ ಸೌಂಡ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಡೈಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಬಂದು ನನಗೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು
ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಅವ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ತನ್ನ ಭಾಷೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ಹೊರಗಡೆ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಾತ, ಹಿಂದಿ ಟೀಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೇ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರೇ ನಾವೇ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ. ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಂಚ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜಾಯಿನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಅದರ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನನಗೂ ಏನ್ ಬಂತು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್, ನಾನು ಡೇ ಅಂಡ್ ಡೇ ಶುಡ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಒಬ್ರು ಸರ್ ಅಂದ್ರಂತೆ, ಇದೇನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್, ನೀವು ಅವ್ರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನಾನು ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನೀವು ಯಾರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸರ್. ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ ಅವ್ರೇನೋ ಒಂಥರ ಆ ಟೀಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ, ಜನ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ರು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ. ಬಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೌದು. ಈವನ್ ಅದೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಟೀಚರ್ಸು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೇ ನರೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದಾನೇ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲೇ, ಅವರೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಂಕರ್ ಮಾಡೋದು ವಿತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಒಳ್ಳೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅದೇ ಆ ಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ನರೇಟಿವ್ಸನ್ನು ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದೀಸ್, ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ obstacles, we should reach our goals. To overcome that hurdles. Yes, hurdles, of course. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆನೇ ನಾವು ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಮೋರೋವರ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್. ಈವನ್ ಮೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಫ್ರಮ್ LKG UKG ಇಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್, ಅದು ಚಿಂತೆ ಪಡಬೇಕಾದದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡನೂ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಮದರ್ ಟಂಗ್. ಮದರ್ ಟಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದರೆ, ಮಗು ಫಸ್ಟ್ ಮದರ್ ಟಂಗನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಮದರ್ ಟಂಗ್, ಕನ್ನಡ ಇರಲಿ ಇದೇ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ. ನಾನು 7ಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎರಡು ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಹಾಗೆ ಸಡನ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಇವು ಬರ್ತವೆ ಟೆನ್ಸಸ್. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೆನ್ಸಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು, ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು, ಸ್ಟೋರಿ ಹಿಂದಿಂದು ಅಥವಾ ಈಗ ನಡೆಯೋದು, ಅಥವಾ ನೀನು ಇವತ್ತು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಅಥವಾ ಹೋಗೋದು, ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಈ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಪ್ರನೌನ್ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ. ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು 2-3 ಈ ತರ ಸುಂದರವಾದ ಹೂವು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿ ಅದು ಒಂದು ಇದು ನೌನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅದು ಹೇಗಿದೆ, ನೌನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದನ್ನ ಅದು ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೆಡ್ ರೋಸ್. ಸೊ ಇದು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ವರ್ಬ್ ಅನ್ನೋದು, ವರ್ಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ರಿಯೆ. ಸೊ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ, ಕೆಲಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಸ್ಲೋಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ನೋ, how the action is done ಹೇಳುವಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗು ತಿಳಿಯೋದು. ಪ್ರತಿ ಸಲ you are right. ಪ್ರನೌನ್ ಅಂಡ್ ನೌನ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೌನ್ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆದ್ರೆ ನೇಮ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ನೌನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್. ಅವನು, ಅವಳು, ಅದು, ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಶಿ, ಹಿ, ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೇಮ್ ಆರ್ ನೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ, ಅವನು, ಅದು ಅಂತ ಬರ್ತೇವೆ. ಅವಾಗ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ರಾಂಗ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ look at the board ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಸ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ.
ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ರಾಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರಾಮ್ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. 2 ಟೈಮ್ ನೀನು ನವನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಣವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ನಾಮಪದ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ಯು ಆರ್ 100% ರೈಟ್. ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಮದರ್ ಟಂಗ್. ಈಗ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಈವನ್ SSLC ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದು ಬರಹ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವನಾಮ, ನಾಮಪದ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಗುಣಿತ ದೋಷ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆತುರ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಆತುರ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡ. ಹೌದು, ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲೆಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ಲೆಸನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, G1 G2 ವರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಲಿಕಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಈವನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈವನ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬುಕ್ಸ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಎಸ್, ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನೇನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅವನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬುಕ್ ಆಗಲಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳಾಗಲಿ, ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲದೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸೋಣ ಅಂತ. ಎಸ್, ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮುಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್, ಹೌ ಡು ಬೀಸ್ ಮೇಕ್ ಹನಿ. ವೆರಿ interesting lesson for students, because the very lesson tells about honey making process by the bee. And bee is very small insect, you know very well, but it is very hard working insect, and it lives very less time, but yes, it is a social insect also called. ಇದನ್ನು ಆ ಥರನೂ ಕಲಿತಾರೆ. ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸ್ನೇಹಿ ಕೀಟ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ತನಗಾಗಿ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇಟ್ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಲೆಸನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ, ಬಟ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ದ ಲೆಸನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಆ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಅವರ್ ಗೋಲ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನ್ಯೂ ಫ್ರೇಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೌಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ಸು, ಲಾಂಗ್ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓವರಾಲ್ ಲೆಸನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವು I come to students. Good morning, dear students. Good morning, sir. How are you? I'm fine. All of you fine? Yes, sir. Yes. Had your breakfast? Tindi aita? Yes, sir. What? Uppittu, upma. Oh, very good. Are you like upma? Yes, sir. Huh? Yes, sir. Most of people and most of students ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೂಗು ಮುರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೆಲ್ದಿ ಡಯಟ್, ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ವೆರಿ ಎಚ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಎಚ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇದ್ದರು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಇಸ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್.
ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನು ತಿಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ರಂತೆ ಅವರು. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಏನೂ ತಿನ್ನೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಫುಡ್ಡು ಅದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿ. ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ತಿನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಏನು ಮೂಗುರಿ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಡಯಟ್ಟೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಸೊ ನಾವು ಎಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಫೀವರ್ ಟೈಮ್, ವಿ ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಾರ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 6ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ I show some pictures for you. Find out the picture. It's a familiar pictures. You know very well. The first one. Look at this. Huh? Say in English. Huh? Honey. 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 It is? Huh? Very good. It is honeybee. 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 Look at the second one. Huh? Look at properly. Huh? Hanabe. Honeybee. Yes, honeybee. Don't look at the insect. So look at these. What is this? Huh? Huh? Yes, goodu. Goodu ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ? ನೆಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೆಸ್ಟ್. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ತಾ ಹೋದಾ? ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಬರ್ಡ್ ಇಂದ ಬೇರೆ, ಹನಿದು ಬೇರೆ, ಹನಿ ಬಿ ಬೇರೆ, ಹೌದಾ? ಬರ್ಡ್ ನೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಅದು ತನ್ನ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ? ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ, ತಾನು ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹೋಮ್. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ. ಬಟ್ ಹನಿ ಬೀದು ಹಂಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಹೋಮ್. ಅದು ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಎಸ್, ತುಪ್ಪ ಇಡೋದಕ್ಕೆ, ಹನಿಯನ್ನು ಇಡೋದಕ್ಕೆ, ಜೇನನ್ನು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈವ್. ಬಿ ಹೈವ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನಂತಾರೆ? ಬಿ ಹೈವ್. ಬಿ ಹೈವ್. ಎಸ್, ಬಿ ಹೈವ್ ಅಂತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ಈ ಬಿ ಹೈವಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, deeply, if you look deeply to the beehive, you may see some holes. ಹೋಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವಿಲ್ಲ? ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಏನಿದೆ? ಹೋಲ್ಗಳು ಇದಾವಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಆ ಹೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಇಡುತ್ತದು? ಹನಿಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಹನಿಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೋಲ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೋಲ್ ಅಂದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹನಿ ಕೋಮ್. ಏನಂತಾರೆ? ಹನಿ ಕೋಮ್. ಹನಿ ಕೋಮ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಜೇನುಗೂಡು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಏನಂತಾರೆ? ಈಗನು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹನಿ ನೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿ ಹೈವ್. ಬಿ ಹೈವ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ನೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ನೆಸ್ಟಿಗೂ ಬಿ ಹೈವ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಬಿ ಹೈವ್ ಇದು ಜೇನುಗೂಡು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಜೇನುಗೂಡನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗಂದರೆ ರೂಪಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಜೇನುಗೂಡನ್ನು. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮನೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜೇನುಗೂಡಿನಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು ರೂಪಕವಾಗಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುನಿಟಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು. ಹನಿ ಗೂಡನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು, ಎಷ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿದಾವ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಬೀಸ್. ಬಟ್ ದೇ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯುನಿಟಿ. ಬದುಕೋದು ಹಂಗೆ ಬದುಕ್ತವೆ, ಕೆಲಸನೂ ಹಂಗೆ ಯುನಿಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ?
ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಹಾಂ, ಏನಿದೆ? ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹನಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದು. ಇದನ್ನೇನಂತಾರೆ? ಹನಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಜೇನನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಜೇನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಜೇನನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗೇನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಹನಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಕೃಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳಿತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಜೇನನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎಸ್, ಹನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಹನಿ, ಎಸ್ ಹನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಜೇನು ಕೃಷಿ. ಎಸ್, ಹನಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಬಿಕಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹನಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ, ಹನಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹನಿ ಬಿ. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್, 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಹೌದಾ? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? ದೇರ್ ಈಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಅದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಸೇಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಿವನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದೆಮ್. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ, ಈಗ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ರೀಅರೇಂಜ್ ದ ನೇಮ್ಸ್. ಓವರ್ ಆಯಿತಾ? ಎಸ್. ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಸಿಂಚನ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್. The first picture is match with honey bee. Yes, you are right. The first picture is match with bee, honey bee. Honey bee ಅಂತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, honey bee. Sit down. So second picture, don't talk. Second picture, huh? Yes, tell me. Huh? Your name? Kalavati. Yes, tell me. Second picture match with D. Yes, you are right. D, honey making. Sit down. Honey making. The third picture match with, yes, get up. Your name? Manikanta. Yes, tell me. Third picture match with C. Third picture C is right? No, it is wrong. Yes, the right one is A, honeycombs. Before I told na, ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಹೋಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಹೋಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹನಿಕೋಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಸ್, ಹನಿಕೋಮ್. ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಿಟ್ ಡೌನ್. ಗುಡ್, ಯು ಟ್ರೈಡ್ ವೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಿ. ಉಳಿದದ್ದು ಯಾವುದು? ಸಿ ಒಂದೇ. ವೆರಿ ಈಸಿ to say it is C, beehive. So dear students, you have come up with some pre-knowledge about honey bee, beehive, honeycomb and also honey making process. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಹನಿ ಬೀ ಬಗ್ಗೆ, ಗೂಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಜೇನು ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಹನಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ sentences and also words. Honey making process is not a easy job. Whether it is a easy job? Very easy na? Huh? Easy na? No. So honey bee, it is basically what? It is a bird. Nah? It is a bird. It is animal. It is animal. Not a bird, not an animal. But what it is? ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ಜೇನು ಹುಳವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತೀವ, ಪಕ್ಷಿ ಅಂತೀವ?
ಪಕ್ಷಿ ಅಂತೀವ? ಏನಂತೀವಿ? ಕೀಟ ಅಂತೀವಿ. ಪಕ್ಷಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಅನಿಮಲ್. ಅದು ಅನಿಮಲ್ಲು ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೀಟ ಅಂತೀವಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಏನಂತೀವಿ? ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೀಟ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕೀಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಜೀವಿಗಳು ಅವು ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೀವಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೂಮ್ಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್. 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್. ಈ ಜೇನುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕೀಟಗಳು ಸುಮಾರು 300 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾವೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾವಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳು ಅಂತ ಇದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೈನೋಸಾರು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು? ಡೈನೋಸಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್? ವೆರಿ ಬಿಗ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಗ್, ಎನರಾಮಸ್. ಇಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಅನಿಮಲ್ ಅದು. ನಾವು ನೋಡಿದ ನಮ್ಮ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಗಿನೂ ಬಿಗ್ ಅದು. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಗ್. ಅಂಥ ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಕೀಟಗಳು ಇದ್ದವು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದವು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅವು ಕಣ್ಮರೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಎದಾವ ಈಗ? ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅವು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸು, ಬಟ್ ಅವು ಅಳಿದಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲ, ಅವು ಯಾಕೆ ಅಳಿದಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕಾರಣಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಆದರೆ ಈ ಕೀಟಗಳು 300 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆನೇ ವಾಸಿಸಿದ್ವು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹನಿ ಬೀ ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕೀಟಗಳು ನಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಅವರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ನಾವು ವಿ ಗ್ರೋ ಮೆನಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಆದರೆ ಆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೀಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿತೀವಿ. ಎಣ್ಣೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ನು, ನೋಡಿ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹೊಡಿತೀವಿ ನಾವು. ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಕೀಟಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಕೀಟಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಹನಿಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಹೆಂಗೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್? ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ? ಸಿಂಪ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಹನಿಬಿ ಟು ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವರ್ ನೇಚರ್. ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ, ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಹನಿಬಿ ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ? ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಿರಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದು ಕಾಳಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ. ಅಂದರೆ ಜೇನು ಹೋಗಿ ಆ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಕರಂದವನ್ನು ಹೇರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡುತ್ತದು. ಈ ಹೂವು ಮತ್ತು ಆ ಹೂವಿನ ನಡುವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಳು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕಾಳು ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಣ್ಣುಗಳು, ಬೆಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯೋದು ಈ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಹನಿಬಿಯಿಂದ, ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಫುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅನ್ನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅನ್ನ ಇಲ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಆಹಾರ ಇಲ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜೇನುಗಳು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ದೆನ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣಿ, ಒಂದೇ ಸಸ್ಯ, ಒಂದೇ ಮರ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಭೂಮಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ.
ಈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜೇನುಹುಳು ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಮರಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಪೋಷಕವಾಗಿದೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 20th ಸೆಂಚುರಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 20th ಸೆಂಚುರಿ ಅಂದರೆ 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಾನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂತ. ಅವನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಫ್ ದ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ಮ್ಯಾನ್ ವುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 years ಟು ಲೆಫ್ಟ್. ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹನಿ ಬೀಗಳು ಏನಾದರೂ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು, ಈಗ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ನಾವೇ. ನಾವು ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಮೇಡಮ್ ಯು ಮೇ ಗೋ. ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ನಾವೇನಾರ ಜೇನುಹುಳುಗಳನ್ನು ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ರೆ, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೇವಲ 4 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಏನೋ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಂದ್ಲದು ಮುಂದ್ಲದು. ಅದರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಜೇನುಹುಳು ಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ ಆಹಾರನೇ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನೂ ಇರಲ್ಲ, ಜೀವಿಗಳು ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹನಿ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 38 ಓಪನ್. So now I read the lesson. So you should listen properly. ನೀವು